Miss Pony, I think a nigga dad, phone friendly, pony and a dad, so not comment, hadn't play hero, has distinct, get for friendly, pony and a dad, so no comment, had play hero, has distinct, conchono, lono, ceiling, grosso, ne, cammino, well, professore. Worotaki, Beroloki, take your best shoot. Topin wet thought, light with a came, last with a flame, use free let us. Take your best shot to be wet that. Lapito came, lapito flame, use titetas totally taki. Tanus to mason, Sony, I can face to Sony. Yeah. Sega. The cape is stuck. Fire! You only take your best shot. In Loki, and fucky, and I go. So, yeah! Hello, guys. This is Technoblade. Hi, this is Technoblade. It's your Technoblade conscious. Sega! Fire! Fire! Right with your camera, with your flame, you see red dots. What the big cut? Oh, 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 oh! Oh, oh! Want my fist or my blade? Oh, 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 Step up, fire. Let me show you around. Tin, 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 tin. Terinin card for Philly. I can always find. I never dreamed of. I never dreamed. Kumune bab. I've got backward. Okay. Yeah. Tatis of the Oh, it is. Tatis of the moon and the sun aren't rivals. I still believe in that. The fire rages. Patience is a virtue. Discipline is the way. Everything for the family. Power boost. People say the Mamba's only cause is trouble. To me, the line between control and madness is thin. So. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? 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 Chase me if Chase me if you can. you can. Let's get in trouble. Bruises and cuts that would help you improve. Bruises and cuts, hit the shot. Some people. Some people. Some people. My social battery is currently at... My friends call me happy. My friends call me happy. Program to destroy, but not anymore. The best way to see another day. Stay. When you're in need, I'll protect you. I save. Olivia heals. When you're in need, I'll protect you. I save. Olivia heals. I save. Olivia heals. Olivia and I run the largest safe haven on the continent. The best way to see another day? Stay safe. Sometimes you need to chase your dreams to be happy. More deep. Everyone else has joined the Mambas. What about me? I love feeling the wind in my hair. Don't underestimate me. Another lap completed.
those deep fried chicken wings from last night? No crime. I am. Everyone else has joined the mob. Time to Oh, yo chat, how is it possible of my scientist of the title? How is that possible? Relationship with your well-being, with your mental health. Fortunately, both my therapist and my psychologist are very empathetic people, and the fact that I have these people in my corner, and we have this clinic here, there's this sense of relief in me basically. Choose here, try therapy. Select your therapist, add your time slot, book your session. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ 20ರವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು, 4 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರು, ತಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯಷ್ಟರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು, ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಓಡುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಗುಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇತರರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುಭವವೂ ನಿಮಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ 20ರವರೆಗಿನ ಈ 4 ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮನೇಲಿ ಹುಡುಕ್ದೆ ಕಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರೋ ಎತ್ತಿನ್ಕರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ ಬುಕ್ಸು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. இப்போ நாளைக்கு டெஸ்ட் என்ன படிக்கிறா? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇರೋ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಮಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಿ? ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇರೋದು ಇನ್ನೇನೆ ತೆಗಿಯೋ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲத்தையும் ಇಟ್ಕೊಂಡು அதை ಕ್ಲೀனா வச்சிருக்காங்க. ಏನಿದೆ? ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಯೋಚಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವೇ? ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮೀರಿದ ಸಹಾಯವೇ? ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯತನವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ,
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಬಹುದು, ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ: ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇಳಿ, ಯೋಚಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇರಬಹುದು. ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೀಗೆ ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆ ಇರಲಿ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಇರಲಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಈ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೆ ಚಲನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಬಹುದು. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಓದಿ. ಅರ್ಥವಾಗದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ದೊಡ್ಡ ಹಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಚಯಗಳು, ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏಕಾಏಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅದು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್, ಆರ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿಯಮ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ತೋರಿಸಿದರೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಸರಳ ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಗದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಉಳಿದುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಹೊರಗಿನವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ. ವಿವಾಹಿತ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾತನಾಡಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಅಪಾರ್ಥಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ. ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಮಾತು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಕುಟುಂಬ, ಉದ್ಯೋಗ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮದುವೆ ಜೀವನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳು. ಧನು ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಓದದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಾಖಲೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು